کیمرہ آن نہیں ہے. کیمرہ آن نہیں ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کوئی اسٹوڈنٹ میں یہ بتا دے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی حسن. جی سر، آ رہی ہے آواز آپ کی. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ جو ہمارا اوپننگ اینڈ انگیجمنٹ اور انگیجمنٹ لیٹر والا جو ہمارا اسٹینڈرڈ تھا اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو اس کا ایک آخری ٹاپک تھا وہ میں نے انٹینشنلی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پیچھے جو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کو مکس اپ نہ ہم کر سکیں. تو اب آخر پہ چلے جائیں جی چیپٹر کے. پیچھے نہیں، آگے جانا ہے نا ابھی تو، اور آگے اور آگے ہیں پیچھے. ریکرنگ آڈٹ سے آگے، یس یہاں پر acceptance of a change in the terms of engagement. دیکھیں پہلے تو یہ جو ہیڈنگ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سمجھ آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ کو انگیجمنٹ کا سکوپ چینج کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا گیا آڈٹ کے لیے، ہائی ایشورنس انگیجمنٹ کے لیے. اپوائنٹمنٹ کے بعد جب آپ آڈٹ شروع کرنے لگے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو کلائنٹ کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جناب آپ ایسا کریں، ہم نے آپ کو آڈٹ کے لیے اپوائنٹ کیا تھا لیکن اب ہمیں آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں ہمارا ریویو انگیجمنٹ میں اسے کنورٹ کر دیں، ہمارا ریویو کر دیں. اب ریویو جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ایشورنس انگیجمنٹ ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اب آڈیٹر کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہائی ایشورنس انگیجمنٹ جس کے لیے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کی بجائے آپ ایک ماڈریٹ ایشورنس یا لو ایشورنس انگیجمنٹ پرفارم کر دیں. اب وہ اسٹینڈرڈ ہمیں یہ گائیڈ کرے گا کہ جب کلائنٹ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی تو آڈیٹر کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، اس کا لاہ عمل کیا ہوگا. دیکھیں اس کا سیدھا آنسر تو یہ ہے کہ if he is legally appointed to conduct an audit, mean to conduct a high assurance engagement, which is audit of historical financial statement, he will refuse this wish of the client, کیونکہ اس کی قانونی طور پر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آڈٹ کے لیے کی گئی ہے، وہ اس کے لیے نہیں کی گئی کہ وہ ریویو کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر قانونی طور پر اسے اجازت ہو کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا. اس نے ایک سینٹینس یہاں لکھا ہوا ہے، بکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ he will evaluate the appropriateness of doing so. وہ ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرے گا.
اس کا مطلب ہے گنجائش ہے کہ آڈیٹر can change a high assurance engagement into a moderate assurance engagement, but with certain considerations. یہ دیکھیے گا، کہتے ہیں the auditor considered that it is reasonable request, then revised terms should be agreed. اب وہ ریزنیبل ریکویسٹ جو ہے وہ کب ہوگی، اوپر ذرا جائیں گے. The entity might in certain circumstances ask the auditor to change the terms of the, this might result from the genuine change in circumstances or from a misunderstanding as to the nature of the audit as originally requested. کہ یہ جو چینج ان انگیجمنٹ ہے یہ دو طرح سے، دو سرکمسٹانسز میں کلائنٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. نمبر 1 کہ جن حالات کے تحت اس نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا تھا وہ سرکمسٹانسز ہی چینج ہو گئے. مثلا یہ جو ریسٹورینٹ ہے ادھر کوئلم چائنیز ریسٹورینٹ ہے، تو اس کا یہ جو چینا ہے یہ دوست ہے میرا، کلائنٹ بھی ہے ہمارا، تو ہیری. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ جی مجھے آپ ایسا کریں کہ میرا اینول آڈٹ کر دیں. کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں اس کی کمپنی کا. تو آفٹر اپوائنٹمنٹ ہی کم ٹو می اینڈ سیڈ کہ جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہاں سے، تو میں کینیڈا جا رہا ہوں، تو آپ کی اپوائنٹمنٹ چونکہ میری آڈٹ کی ہوئی ہے تو آپ مجھے آڈٹ نہیں کرانا، مجھے ایک کینیڈین امیگریشن فریم ورک ہے ایک، اس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا دیں. اب مجھے یہ ایویلویٹ کرنا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ جینوئن ہے یا نہیں. اس کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، ہی از نو مور ہیئر اینڈ ہی ڈونٹ نیڈ اینی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. سو اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایکسیپٹیبل تھی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دس مائٹ ریزلٹ فرام جینوئن چینج ان سرکمسٹانسز. وہ حالات چینج ہو گئے جن کے تحت آپ کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی. آپ کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی کہ اس نے ادھر رہنا تھا، آڈٹ ریکوائرمنٹ تھی اس کی، اب اس کی وہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. تو اگر آپ ایویلویٹ کریں گے کہ یار یہ واقعی ایسا ہے، تو پھر آپ اس کی انگیجمنٹ، اس کی اس کو جو وش ہے اس کو انٹرٹین کریں گے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. وہ سمجھ رہا ہو کہ آپ کو ریویو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو آڈٹ کے لیے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کہتا ہے جی اور یہ دوسرا اور لگایا ہوا ہے، ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے اور دوسرا فرام مس انڈرسٹینڈنگ، دوسرا فیکٹر یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹو دی نیچر آف این آڈٹ ایز اوریجنلی ریکویسٹڈ، کہ جو اوریجنل ریکویسٹ تھی وہ جو اس میں آڈٹ کی نیچر جو تھی وہ ریویو سمجھ رہا تھا، میں اسے آڈٹ کنسیڈر کر رہا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو اگر آپ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے تو آپ اس کی جو چینج ان انگیجمنٹ کی ریکویسٹ ہے آپ اسے انٹرٹین کر سکتے ہیں. However, it could result from a situation where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the material item. ہاں کہتا ہے جی کلائنٹ ایک اور طرح سے بھی اس کی ریکویسٹ ڈال سکتا ہے. وہ کیا آڈیٹر نے آڈٹ کرنا شروع کیا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور جب وہ آڈٹ کرنے لگا تو کسی پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر جا کے کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تھی، آپ اس کا آڈٹ ایویڈنس لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی مٹیریل آئٹم تھی، تو وہ آڈٹ ایویڈنس دے نہیں پا رہا، اور الٹا اس نے یہ کہہ دیا کہ ارے یار آپ ایسا کریں، آپ چھوڑیں، آپ آڈٹ کریں نا، آپ مجھے ریویو کر دیں، ریویو کے اندر تو آپ کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں نا. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے یہ والی جو اس سچویشن کے اندر جو ہے یہ ایک اسکوپ لمیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اس نے یہ والا کام کیا ہے. تو یہ والی جو ریکوائرمنٹ ہے کلائنٹ کی یہ جینوئن کنسیڈر نہیں کی جائے گی. The entity might then ask for audit engagement to be changed to a review engagement to avoid a qualified opinion or disclaimer of the opinion. Requires the auditor to consider the justification of the request and whether it is reasonable. ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو سینٹینس بول رہا ہوں کہ auditor will evaluate the appropriateness of doing so، کہ وہ کیسے کرے گا کہ جی یہ جو کیا کنسیڈر کرے گا جسٹیفیکیشن فار دی ریکویسٹ، کہ جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کیا وہ جسٹیفائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح کرے گا، وہ یہ جو اوپر والی دو سچویشن ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، یہ جو تیسرے والی سچویشن ہے
کہ وہ qualification کو avoid کرنے کے لیے کرے گا، یہ جو ہے یہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس کی ریکویسٹ کو، لہٰذا آڈیٹر کو اسے انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اس کو آڈٹ مکمل نہ کرنے دے تو اسے آڈٹ سے ریزائن کر دینا چاہیے. If the auditor consider that it is reasonable request then، اور اگر میں سمجھتا ہوں اوپر والے دونوں کیسز کے اندر یہ ریزنیبل ریکویسٹ ہوگی تو پھر مجھے ایک نیا انگیجمنٹ لیٹر، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ظاہر ہے ڈیسائیڈ، وہ پہلے والا انگیجمنٹ لیٹر تو پہلے والی انگیجمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر یہ کام کرنا پڑے گا. If the auditor is unable to agree to change the terms، کب unable ہوگا، جب یہ والی سچویشن ہوگی، یہ جو تیسری والی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، یہ والی سچویشن مٹیریل آئٹم والی، تو 3 سچویشن ہے، تو تیسری والی ان ریزنیبل ہے، تو پھر کیا کرے گا وہ، ہی شوڈ withdraw from the engagement and consider where there is any obligation to report the circumstances. Yes، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے پڑھایا پہلے کہ اسی چیپٹر کے اندر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دے گا، ٹھیک ہے. if the auditor unable to agree to change of the terms should withdraw from the، should لکھا ہوا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، withdraw کر جائیں، ٹھیک ہے. اور کیا کریں کہ کنسیڈر کریں کہ کیا آپ نے یہ سرکمسٹانسز آف وڈرال ہے یہ کسی جگہ کمیونیکیٹ کرنے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھایا ہے کہ آئی کیب کو آپ نے انسٹیٹیوٹ کو ایک لیٹر لکھنا ہے جس کے اندر آپ اپنے، اگر آپ کو ریموو کیا گیا ہے تب بھی اور اگر آپ نے ریزائن دیا ہے تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر آپ نے آئی کیب کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ انگیجمنٹ سے وڈرا کر رہا ہوں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پیپر میں اس کے اوپر کوشچن آتا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 سرکمسٹانسز ایسے ہیں جن کے اوپر ڈیمانڈ جینون ہے اور آڈیٹر وہ چینج کر سکتا ہے انگیجمنٹ فرام ہائی ایشورنس ٹو لو ایشورنس انگیجمنٹ. وہ کون کون سے ہیں؟ جب سرکمسٹانسز ہی چینج ہو جائیں، نیڈ آف دی انگیجمنٹ ہی نہ رہے، ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 2 دوسرا کیا ہے کہ جی الٹیمیٹلی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی آپ کے اور کلائنٹ کے درمیان ہے تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کیا جائے. اور تیسری کیا ہے کہ کسی کوالیفیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ جی آپ ایسا کریں کہ جی اپنی انگیجمنٹ کو کا اسکوپ لو کر لیں، لمیٹڈ اسکوپ انگیجمنٹ کر لیں، یعنی ریویو کر لیں. تو کہتا ہے جی کوالیفیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ ریزنیبل نہیں، آڈیٹر کو اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کلائنٹ وہ لمیٹیشن برقرار رکھتا ہے تو آڈیٹر کو کیا کرنا چاہیے، ہی شوڈ ریزائن فرام دا انگیجمنٹ. ٹھیک ہے جی، لے جی یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، میرا خیال میں چیپٹر نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے ایکچولی پڑھنا ہے، ادھر دیکھیے گا ذرا، آڈٹ کی بک پڑھی ہوئی ہے، آڈٹ کی بک پڑھی ہوگی ادھر. اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو یہی تھا کہ ہم چیپٹر نمبر 3 اس کے بعد پڑھیں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے تھریٹس کی بات کی ہے، باقی چیزوں کی بات کی ہے، گڑبڑ لگ رہی ہے، ہاں یہ ہے. تو اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 13 ہے پروفیشنل ایتھکس کا، یہ ہم پہلے پڑھیں گے کیونکہ اس چیپٹر کے اندر بھی پہلے ایتھکس کی بات ہوئی ہے، ایکسیپٹنگ اینڈ انگیجمنٹ کے اندر فنڈامنٹل پرنسپلس کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ میں پڑھ لوں گا چیپٹر نمبر 13 تو اس کے بعد پھر ہم 3 4 5 پھر ہر چیز ترتیب سے چلنی ہے، آخر میں جا کے شاید کچھ آگے پیچھے میں کروں گا ترتیب، لیکن بہرحال مینلی اس کے بعد پھر چیپٹر 3 سے ہم لوگ آگے چلیں گے. تو آج ایک بیسک ڈسکشن کریں گے ان فنڈامنٹل پرنسپلس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے اس کی کل انشاءاللہ تعالی اس کی جو تھیوری ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو بات ڈسکسیبل ہے اس کو فارغ کر دیں جی، کہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہونی ہے، ٹھیک ہے. Company law regulates the requirement for external auditing, but internal auditing is not normally subject to statutory regulation. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکسٹرنل آڈٹ کے اوپر تو کمپنیز ایکٹ اپلائی ہوتا ہے،
इंटरनल ऑडिट के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता. However, all accountants who are members of professional body such as ICAP are required to comply with the regulations of that professional body. Such professional regulations therefore apply to external auditor, assurance provider and internal. अब ये देखें, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है आपको कि एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने फॉलो करने हैं. इंटरनल ऑडिटर्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बताए गए और ज़ाहिर है ऑडिटर उन्हें फॉलो भी नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इंटरनल ऑडिटर्स. लेकिन जो IFAC का कोड ऑफ एथिक्स है, IAASB ने जो कोड बनाया है फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, वो ये डिफाइन नहीं करता कि वो वाला कोड जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए है या इंटरनल ऑडिटर के लिए है. लिहाजा उस कोड की एप्लीकेशन हर तरह की असाइनमेंट में इन्वॉल्व अकाउंटेंट्स के ऊपर होगी. यानी तमाम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने उस कोड को फॉलो करना है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं चाहे वो इंटरनल ऑडिट. लेकिन लोकल लॉज के मुताबिक जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट के रेगुलेशंस बताए गए हैं, कोड ऑफ एथिक्स बताया गया है, इंटरनल का नहीं बताया गया. लिहाजा जनरली स्पीकिंग तमाम प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो अप्लाई होता है. एक बात. दूसरी बात, the reason for the wide reach of ethical guideline is that the accountancy profession accepts that it has a responsibility to act in the public interest. देखें, ये जो अभी गाइडलाइन हम बात शुरू करने लगे हैं ये बेसिकली एथिकल गाइडलाइन है. ये एक ज़ाब्ता अखलाक है. जब इलेक्शन होता है ना तो एक ज़ाब्ता अखलाक दिया जाता है कि जी एक कैंडिडेट जो है वो इतने पैसे खर्च करेगा, इतनी देर फलां डेट तक वो अपनी कंपेन कर सकता है जी, रात के 12 बजे तक जो भी टाइम लिमिट होती है. इस तरह का वो इश्तिहार बनाएगा, इससे बड़े साइज का इश्तिहार नहीं बनाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. ये क्या हैं? ये एथिकल गाइडलाइंस हैं कि अखलाकी तौर पर वो इन चीज़ों का पाबंद होगा. अगर वो उनको फॉलो नहीं करता तो उसकी सरजनिश होती है, उससे बुलाया जाता है, वार्निंग दी जाती है, कोई खुदा न खास्ता डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता. ठीक है. इसी तरह ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट हैं ये अखलाकी तौर पर एक ऑडिटर ने, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने फॉलो करनी होती हैं जो कि IFAC के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. और इनकी एप्लीकेबिलिटी हर तरह के प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय भी है. ठीक है. मसलन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वलीद अफजल स्टूडेंट है हमारा, रफान में वो फाइनेंस में डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो उसने भी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है क्योंकि ये मेंबर्स का कोड है, ये ऑडिटर्स का कोड नहीं है. और मेंबर मीन मेंबर. ठीक है. हाँ, एक बंदा मेंबर नहीं है तो वो फिर उस कोड को फॉलो भी नहीं करता. जब आप किसी बॉडी के प्रोफेशनल के मेंबर होते हैं तो आपको उसका जो कोड ऑफ एथिक्स होता है उसे फॉलो करना होता है. तो ये तमाम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो कि किसी भी तरह की एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स क्यों अप्लाई किया गया? इसलिए कि तमाम के तमाम प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो हैं वो लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं, वो लोगों के मफाद में काम कर रहे होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे होते. अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके शेयर होल्डर का मफाद वो देख रहे होते हैं. अगर वो ऑडिट कर रहे हैं तो भी जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन. ठीक है. लिहाजा कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन जो है वो बाय लार्ज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, इसलिए तमाम प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने उसे फॉलो करना है. This section of the chapter describes the code of ethics of ICAP, which must be followed by all members whether they are operating as external auditor and assurance provider or internal auditor. ठीक होगी बात जी. कहता है कि जी ये वाला जो सेक्शन अभी हम शुरू करेंगे. अच्छा, अब कोड ऑफ एथिक्स ना दो हैं, एक IFAC का है और एक ICAP का है. ICAP का कोड ऑफ एथिक्स जाहिर है उसका जो मंबा है जिससे वो डिराइव किया गया वो IFAC का कोड ऑफ एथिक्स ही है.
لیکن چونکہ اپنے لوکل لاز کے ساتھ اسے سنکرونائز کرنا ہے، لہٰذا ہم نے آئی فیک کے کوڈ اٹھایا اور اس کے اندر جہاں جہاں تھوڑی بہت بالکل تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسے ہم نے آئی کیپ کا کوڈ آف ایتھکس بنا دیا. جب آپ انشاءاللہ تعالی سی اے فائنلز میں جائیں گے اور سی اے کا آخری 21واں 22واں پیپر دے رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو اس وقت یہ پورا کوڈ آف ایتھکس آپ کے سلیبس میں ہے. یہ اتنی موٹی کتاب ہے، وہ پوری کی پوری سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں جو پڑھیں گے، ہم سلیکٹڈ پورشن پڑھیں گے جو کہ ہمارا اس لیول کے سلیبس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیول کے سلیبس کے اوپر سلیکٹڈ کوڈ ہے، لیکن ہم پڑھیں گے آئی کیپ کا ہی کوڈ، آئی فیک کا کوڈ ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فائنل لیول کے اوپر بھی ہم آئی کیپ کا کوڈ ہی پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی ہم آئی کیپ کا ہی کوڈ پڑھ رہے ہیں. آل دو اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ہر طرح کی اسائنمنٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یعنی ممبر کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ممبر کسی جگہ اکاؤنٹنٹ ہے، کسی جگہ کلرک ہے، کسی جگہ انٹرنل آڈیٹر ہے، کسی جگہ ایکسٹرنل آڈیٹر ہے، کسی جگہ وہ کوئی اور ریلیٹڈ سروس پرفارم کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے گورنمنٹ کے بہاف پہ کر رہا ہے، کسی شیئر ہولڈر کے بہاف پہ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. یہ چونکہ یہ ممبر اگر وہ انسٹیٹیوٹ کا ممبر ہے تو اس کے اوپر یہ کوڈ سارے کا سارا اپلائی ہونا ہے. ٹھیک ہے، although these rules apply to all members اب ہمارے مطلب کی بات ہونے لگی ہے. کہتا ہے جی گو کہ یہ تمام فنڈامنٹل پرنسپل جو ہیں، یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں، یہ اپلائی ہوتے ہیں ہر طرح کے کام کرنے والے ممبر کے اوپر. لیکن the examination is primarily concerned with how the rules apply to chartered accountants in practice, for example an external auditor or assurance provider. لیکن ہمارے اس لیول کے سلیبس کے اندر اس کو صرف اور صرف اس طرح سے ڈسکس کیا جائے گا اور پیپر میں پوچھا جائے گا کہ یہ ایکسٹرنل آڈیٹرز پہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں. اس کا مطلب انٹرنل آڈیٹر کے اوپر کوڈ آف ایتھکس کی اپلیکیشن نکل گئی، جاب کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں ممبر ان کی نکل گئی. تو ہم اس کوڈ آف ایتھکس کی اپلیکیشن ڈسکس کریں گے اونلی آن دی جو ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہیں، the accountants in practice only. ٹھیک ہے، اوکے. In providing a code of ethics, ICAP is complying with one of its regulatory function, which is to ensure that statutory audits are performed only by fit and proper person who act with professional integrity. کہتا ہے جی یہ کوڈ آف ایتھکس بنانے کا آئی کیپ کا کیا مقصد ہے کہ آئی کیپ نے ایک فنڈامنٹل جو رول ہے اسے فالو کیا، یہ کوڈ آف ایتھکس، کہ جو بندہ ان کوڈ کے مطابق فٹ اینڈ پراپر پرسن ہے وہی آڈٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یعنی جو بندہ ان کوڈز کے مطابق کام نہیں کر سکتا وہ آڈیٹر نہیں ہو سکتا. یا یوں کہہ لیں کہ اگر آڈٹ کرنا ہے تو اس کوڈ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوڈ کے اندر کوڈ کے دو پارٹ ہیں، پارٹ اے، پارٹ بی. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے آدھا چیپٹر 2 میں کیوں رکھا ہوا ہے، آدھا یہاں کیوں رکھا ہوا ہے. وہ 2 والا بھی یہاں ڈال دیتے، چیپٹر 2 میں صرف انگیجمنٹ لیٹر رہنے دیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن اسی لیے میں اس کو بھی یہاں پہ کور کرنے جا رہا ہوں. اب کوڈ کے دو پارٹ ہیں، یہ بات یہاں نہیں ساری لکھی ہوئی، پارٹ اے، پارٹ بی. ایک پارٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز بتائے گئے ہیں جو کہ ایک فٹ اینڈ پراپر آڈیٹر کو فالو کرنے ضروری ہیں، اور اس کے دوسرے پارٹ کے اندر انڈیپینڈنس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے کہ آڈیٹر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آپ یوں سمجھ لیں انڈیپینڈنس اتنا امپورٹنٹ کوڈ آف ایتھک ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک پارٹ دیا گیا ہے، اور باقی تمام جو کوڈز ہیں، فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، ان کے اوپر ایک وہ 5-6 جو ہیں وہ ایک اس میں پارٹ میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اور انڈیپینڈنس صرف ایک پارٹ میں ڈسکس کی گئی ہے. خیر یہ تو میں نے انڈیپینڈنس کی امپورٹنس کے لیے آپ کو بتا دیا. اب وہ فنڈامنٹل، اب کوڈ آف ایتھکس میں بتایا کیا گیا ہے، کوڈ آف ایتھکس میں بتایا گیا ہے فنڈامنٹل پرنسپل ٹو بی فالوڈ بائی این
बाय अ मेंबर, लेकिन यहाँ पर हम उसे मेंबर की बजाय हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, ओके। अब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं वो क्या हैं जी, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं वो हैं, मैंने बताया जैसे कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पास आ जाएंगे 5। ठीक है, वो 5 प्रिंसिपल क्या हैं जी, जरा मुझे एक शीट चाहिए होगी। ओए, ये नोज कवर करो, ऐसे क्या फायदा है इसको पहनने का, नहीं बंद, फिर तुम्हें प्रॉब्लम है, कोरोना का टेस्ट कराओ, अल्लाह रहम करे। ओके, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं ये 5 कौन कौन से हैं, इनकी जरा हम यहाँ पर मैं लिस्ट डाउन करने लगा हूँ। नंबर 1 इज इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ओके। प्रोफेशनल competence and due care, then confidentiality, okay, and professional behavior, okay। A B C D और हाँ जी हो गए पूरे 5। ठीक है, ये एक पार्ट की डिस्कशन है, और दूसरे पार्ट में बात हुई है इंडिपेंडेंस के ऊपर, जो कि ज्यादा एक्सटेंसिवली फाइनल लेवल्स के ऊपर जाकर डिस्कस होगी। ठीक है, अब ये जो हम बात करते हैं कि जी फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स का सीए बायलॉज का जो सेक्शन 100 है उसका सब सेक्शन 5 में ये बताए गए हैं। आपको ये सेक्शन वैक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जो सीए के बायलॉज हैं 1961 ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर ये सेक्शन 100 सब सेक्शन 5 6 इसके अंदर ये सारी बातें जो है वो की गई हैं, उसके अंदर इनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 5 ही है, यस 5 ही है। ठीक है, ओके। तो बताने का मकसद, ये सेक्शन कोड करने का मकसद ये था कि आपको ये पता हो कि ये लॉ की लैंग्वेज है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको वो लिखता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर ऑडिटिंग। क्या है ये? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिटिंग। फॉर ऑडिट, अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑडिटर ने ये जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करना है। ठीक है, कल आप सबके पास ये चैप्टर जो है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है भाई 7 8, जरा ज्यादा वेटेज दे देगा तो 12 13 नंबरों का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, आज सिर्फ इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इंटेग्रिटी किस चीज का नाम है। देखें, इंटेग्रिटी बेसिकली आप यूं समझ लें उस क्वालिटी का नाम है जिसके अंदर बंदा अपने मकाम से हट कर कोई काम नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं करता जो उसकी पोजीशन
کے शान शान ना हो। मसला मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप सिनेमा में फिल्म देखने गए हैं, ठीक है, किसी नेक शरीफ सिनेमा में गए हैं आप, तो इंटरवल होता है, लाइटें जलती हैं, समोसे पकोड़े बेचने वाले आवाज़ें लगाने शुरू करते हैं और आपकी आंखें चुंधियाई हुई होती हैं जब लाइटें जलती हैं, तो आप अचानक अपने राइट साइड पर देखते हैं तो आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम मस्जिद भी बैठे हुए हैं आपके साथ। अब वो काम आपके लिए तो सही है, लेकिन मौलवी साहब के लिए वो काम सही नहीं है। उनका फिल्म देखना उनकी इंटेग्रिटी को डैमेज कर रहा है। तो ऑडिटर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसकी पोजीशन एज ए ऑडिटर को डैमेज कर रहा होगा। मसलन वो ये कहे, वो रावलपिंडी फ्लोर मिल के ऑडिट पे जाए और जाते पहले दिन ये कहे कि जनाब गाड़ी अरेंज करें, हमने कल मरी जाना है। अब मेरी ये वाली जो डिमांड है, ये मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रही है और अल्टीमेटली जब मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मेरी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी। मैं एक फेवर ले रहा हूं ना, मैं ये ऑर्डर जारी कर दूं कि जनाब मेरे लिए फलां होटल से खाना आएगा, मैंने फलां होटल में रेजिडेंस लेनी है, ठीक है, ये काम जो है ये मेरी 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 पोजीशन के शान निशान नहीं। आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे अपनी पोजीशन के ऊपर। ओके, ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव से हट के कोई काम ना करे। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल ऑब्जेक्टिव है आपका। बाकी उसके अंदर इधर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो आ जाती हैं, वो ठीक है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटर का वो क्या है? टू एक्सटर्नल ऑडिटर। अब मैं सारी डिस्कशन हम एक्सटर्नल ऑडिटर के हवाले से करेंगे। ये वाले एथिक्स जो हैं ये हर मेंबर पे अप्लाई होते हैं। मसलन जब मैं किसी जॉब वाले मेंबर की बात करूंगा जो कि मेरे सिलेबस की नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई जॉब के ऊपर जो बंदा है वो जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी जीडी है, वो वही काम करेगा, तो वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन बीइंग ऑडिटर आपका कोई भी एक्ट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से हटके हो। मेरे पास ऑडिट है ये जंग एजुकेशनल ट्रस्ट का, बहुत बड़ा एजुकेशनल सेटअप है, तकरीबन सारे जो इसके अदारे हैं 6 कॉलेजेस हैं इसके अंदर ऑपरेट होते, और बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का ये सिस्टम है इनका। जंग में अगर आप जाके देखें तो वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नीचे फिर आगे जंग चनाब कॉलेज जंग है, चनाब कॉलेज चन्योट है, चनाब कॉलेज शोरकोट है, एक चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल है, चनाब कॉलेज 18 हज़ारी है, और एक शायद और है। तकरीबन को 25,000 स्टूडेंट का ये फ्लीट है सारे का सारा, 25,000 स्टूडेंट्स का। मैंने लड़के भेजे वहाँ ऑडिट करने के लिए। 30 जून क्लोजिंग है। बच्चे आमतौर पर जाते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो एजीएम वाला वो जो 31 अक्टूबर तक वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो आमतौर पर नवंबर दिसंबर में ऑडिट शुरू होता है और जनवरी में कंक्लूड हो जाता है। वो नवंबर में ऑडिट करने गए हैं, उन्होंने जाते जो ऑर्डर पास किया उन्होंने कहा कि जनाब कल से तमाम की तमाम टीचरें मिसें जो हैं वो हमारे सामने आके हाजिरी लगाया करें। अब प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जनाब ये ऑडिटर आपने क्या भेज दिए हैं सब। मैं कहा जी क्या हुआ सर? उन्होंने कहा इन्होंने कहा जी सारी टीचरें सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश आके हमारे सामने हाजिरी लगाया करेंगी। ठीक है, मैंने कहा सर लड़के हैं, मैं देख लेता हूँ इसको। अब उनका ये वाला एक्ट जो था वो उनके ऑब्जेक्ट से हटके था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या ऑर्डर पास किया? सर वो ज़रा अटेंडेंस चेक करनी थी, सैलरी चेक करनी थी। मैं क्या सैलरी तुमने
नवंबर में बैठ के पिछले साल की सैलरी तुमने अटेंडेंस चेक करनी है, वो अटेंडेंस रजिस्टर पकड़ो पिछले साल के, उनसे चेक करो। वो बस सुबह सुबह जरा मूड फ्रेश करना चाह रहे थे, तो वो जनाब 4-5 दिन उन्होंने अच्छी जाची की, फिर मैंने उनको खींचा, मैं क्या ये तुम लोगों ने क्या फिजूल हरकत की है। उनका ये वाला एक्ट उनके ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं था। ऑडिटर, मैं एक एक छोटी छोटी मिसाल दे रहा हूँ, इस किताब के अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम पढ़ेंगे। ओके, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि मैं जो भी काम करूंगा वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मुझे वो काम आता है तो करूं। आपको याद है मैंने अभी दूसरे चैप्टर में हमने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर डिस्कस किए हैं, उसके अंदर मैंने कहा कि मैं अपने रिसोर्सेज को वैल्यूएट करूंगा। मैंने वो काम ही नहीं कभी किया हुआ, ठीक है। मसलन मैं ज़ाती तौर पर मैंने कभी किसी गोल्ड माइन का ऑडिट नहीं किया हुआ। मुझे नहीं पता कि गोल्ड माइन के क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। हाँ, मेरे साथ कोई फ्लोर मिल की बात कर ले, मैं एक एक फीती फीती उसको करके बता दूंगा कि फ्लोर मिल के अंदर ये लकुने होते हैं, यहाँ यहाँ से चोरी होती है, ऐसे प्रोडक्शन छुपाई जाती है, ऐसे ये किया जाता है, वो किया जाता है। कि 1 kg आटा 1 kg गंदम डालते हैं तो 1.10 kg उसमें से प्रोडक्शन निकलती है। उसमें इतना आटा होता है, इतना मैदा होता है, इतना सूजी होती है, इतना चोकर होता है, इतना रिफ्रैक्शन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कोई ऐसा काम मुझे दिया जाए जो कि मैं ना कर सकता हूं, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और अगर मुझे वो काम आता है तो मैंने उसे, देखें, काम आने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने काम सही कर दिया। उसके बाद एक एटीट्यूड भी तो चाहिए। अगर मैं पूरे 15 दिन याशी करता रहा क्लाइंट ऑफिस पे बैठ के, और 15वें दिन जब मुझे ऑफिस से फोन आया कि हाँ भी ऑडिट हो गया मुकम्मल, आ जाओ परसों लेके आ जाओ, जल्दी अकाउंट देना है, और अब मैं देखूंगा कि यार मैं तो 15 दिन ज़ाया कर चुका हूँ, अब 2 दिनों में मैं क्या करूँ। तो अब मैंने बाय हुक और क्रुक वो ऑडिट मैंने 2 दिनों में कर देना है, लेकिन ये ड्यू केयर के साथ काम नहीं मैंने किया। कहता है कि मुझे ये वाला एटीट्यूड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी मुझे प्रोफेशनली कंपिटेंट भी होना चाहिए और मुझे ड्यू केयर भी एक्सरसाइज करनी है। प्रोफेशनल कंपिटेंट होने के लिए मुझे अपने आप को एजुकेशन वाइज भी अपडेट करना है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे हर रोज आने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉज के अंदर, लोकल लॉज के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, मुझे अपने आप को अपडेट रखना है। एक कॉन्सेप्ट है सीपीडी का, कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी, कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मुझे वो क्रिएट करनी है अपने अंदर। हालांकि ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इन्होंने सर्टन सीपीडी आवर मुख्तस किए हुए होते हैं। वो आपने साल के अंदर उतनी सीपीडी आवर्स अर्न करने हैं, इसे कहते हैं। वो क्या हो सकती हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपकी शिरकत हो सकती है, वो टीचिंग हो सकती है। टीचर से बड़ी प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होगी कि आप हर वक्त अपने आप को अपडेट रखते हैं। लिहाजा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्रिएट करने के लिए सीपीडी की जरूरत पड़ेगी, और ना सिर्फ आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो बल्कि ड्यू केयर के। चार्टेड अकाउंटेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी वर्क भी करेंगे। क्वालिटी वर्क करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट होना बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी वर्क करने के लिए आपको ड्यू केयर का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चौथी चीज है, कदरे आसान है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करना है। मेरे पास क्लाइंट का बहुत सेंसिटिव डाटा मौजूद होता है, मेरे पास उनके परचेज रेट मौजूद होते हैं, मेरे पास उनके
सप्लायर्स और कस्टमर के एड्रेसेस मौजूद होते हैं, उनके साथ किस रेट के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो मौजूद होते हैं। अगर मैं उनकी वो इंफॉर्मेशन बेचना शुरू कर दूंगा तो ये मेरी इंटेग्रिटी के खिलाफ है काम। अगर मैं वो इंफॉर्मेशन लोगों को देना शुरू कर दूंगा तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के खिलाफ है काम। इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत है, इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत है कि आप फर्ज करें आपके पास अगर एक क्लाइंट है और कोई और नया क्लाइंट आपके पास आता है और वो दोनों क्लाइंट आपस में काम कर रहे हैं, तो जो नए क्लाइंट है उसको आप बताएंगे कि साहब फलां बंदे का काम मेरे पास है जिसका आपके साथ बिजनेस है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा है कि मैं डिस्क्लेमर दे दूं, सॉरी मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि साहब आपके कंपटीटर का काम भी मेरे पास है। कल को ये ना हो कि आपके दिल में ये बात आए कि जी ये पता नहीं हमारी इंफॉर्मेशन उधर दे रहा है। ठीक है, तो आपने ये बिफोर एक्सेप्टेंस कन्वे भी करना है, और जब आप कन्वे करते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मैनेज करना। ये भी मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है, मेरे बच्चों के ये नाखून उंगलियां बेचारों की बुरे हाल हो गए हैं कागज फाड़ फाड़ के। फाइलें होती हैं ना ऑडिट की, तो वो हम हर 2-3 साल बाद पिछले साल 2 साल की फाइलें निकाल देते हैं और हम रखते हैं तकरीबन कोई 5 साल का डाटा एज पर नीड ऑफ द क्लाइंट। पढ़ेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड, वहां पढ़ाऊंगा जाके। तो बाकी डाटा मैं रद्दी में नहीं बेच सकता, वो लाखों रुपए की रद्दी बिक सकती है कि जी मैं रद्दी में बेच दूं और जनाब क्लाइंट का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल ऑफ लेडिंग हो, बिल ऑफ एंट्री हो, और उसके ऊपर बच्चे समोसे खाते फिर रहे हों लिफाफे बन के। तो मुझे क्या करना है, मुझे या उसे जलाना है, मुझे या उसे पानी में फेंकना है, या मुझे उसे ट्रैश करना है, फाड़ना है, इस तरह फाड़ना है कि कोई किसी के लिए वो यूजफुल ना रहे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा ये है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है, ये ना हो कि आप घर जाएं और डाइनिंग टेबल के ऊपर बहन भाइयों से अब्बा जी से डिस्कस कर रहे हो कि आज फलां मैं ऑडिट पे हूँ, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड एटीट्यूड। और उसके बाद आखिरी बात जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपस में इंटरलिंक करती हैं, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है ना वो प्रोफेशनली होना चाहिए। मतलब इससे मुराद ये है कि ये ना हो आप क्लाइंट ऑफिस जाएं, सुबह सुबह जाके आप वहाँ पर बैठ के अखबार पढ़ना शुरू कर दें, उसके बाद आप उनका मजमा लगा के बैठ जाएं। जो क्लाइंट के अकाउंटेंट लोग होते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि ऑडिटर का टाइम ज़ाया हो, कि अगर ये 15 दिन लेके आया है तो 10 एक दिन इसके ज़ाया हो जाएं, आखिरी 5 दिनों में ये काम करना शुरू करे और फिर प्रेशर में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन लेके चला जाए, डिटेल वेरिफिकेशन ना हो सके। तो आप पहले आपने घंटा अखबार पढ़ ली, उसके बाद आपने उनका मजमा लगा लिया, सियासत के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। ठीक है, फिर कोई फिल्मों की बात होने लग गई। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं। ऑडिटर ने अपने बिहेवियर में भी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना है। तो ये वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिनको ऑडिटर ने फॉलो करना है। अब ऑडिटर ने देखना ये होता है कि जब वो ऑडिट शुरू करता है तो क्या इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है, कि कोई ऐसी अलामात तो नहीं है, ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और अगर ऐसी कोई अलामात हैं तो ऑडिटर ने उन अलामात को क्या करना है, डिस्पेल करना है, ख़त्म करना है। और अगर वो ख़तरात रहते हैं, वो थ्रेट मौजूद रहते हैं टू इंटेग्रिटी, टू ऑब्जेक्टिविटी, टू प्रोफेशनल कंपिटेंस, टू कॉन्फिडेंशियलिटी, टू प्रोफेशनल बिहेवियर, अगर वो ख़तरात मौजूद रहते हैं, आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपको वो ऑडिट ही नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला कल हम ये पढ़ना शुरू करेंगे कि वो थ्रेट्स क्या होते हैं, और फिर हम ये पढ़ेंगे
کہ ان تھریٹس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے, وہ خطرات کیا کیا ہو سکتے ہیں اور ان خطرات کو کس طرح سے آڈیٹر ختم کر سکتا ہے. اور اگر وہ خطرات ختم نہ ہوں تو پھر جنرلی تو میں نے بتا دیا کہ وہ کام ہی نہیں کرے گا, آڈٹ ہی نہیں کرے گا, لیکن اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ خطرات ختم نہ ہوں تو آڈیٹر کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کافی چیز سمجھ آ گئی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس سے آگے چلیں گے. آپ کے پاس کل چیپٹر نمبر 13 نئی کتاب کا ہونا چاہیے, پرانی کتاب میں یہ آگے پیچھے کہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کل آپ کے پاس یہ چیپٹر ہوگا, ہم انشاءاللہ تعالی اس سے آگے چلیں گے. آپ نے صرف اور صرف نئی بک کا پیج نمبر 231 پڑھ کے آنا ہے, صرف اور صرف پیج 231 پڑھ کے آنا ہے. اس کے اوپر یہ پرنسپل بتائے گئے ہیں اور ان کی ایک جنرل سی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے. پوچھو جی اگر کسی کا سوال ہے کوئی. ویسے سوال تو میں چھوڑتا ہی نہیں ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے. آڈٹ میں تو نہیں ہوگا کبھی بھی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, گاڈ بلیس یو آل.